سیاسی معاشی اور عدالتی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کا سیاسی منظرنامہ روز کروٹ بدلتا ہے، لیکن حکمران جماعت نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے خود کو سیاست سے بظاہر علیحدہ کیا ہے۔ 2 ماہ پہلے نواز شریف دوبارہ پارٹی کے بلا مقابلہ صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ 6 سال بعد پارٹی کی صدارت ملنے پہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف سیاست میں دوبارہ فعال ہو جائیں گے، مگر نہ وہ عملی سیاست میں متحرک ہوئے، نہ پارلیمانی سیاست پہ نظر آتے ہیں۔ ملک میں سیاسی، معاشی اور قانونی پیش رفت پر کسی قسم کی رائے دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نون لیگ ملک کے نجات دہندہ کے طور پر نواز شریف کی لندن سے واپسی کی منتظر تھی، اور ان کی وطن واپسی کے بعد ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ بجٹ کے بعد عوام ٹیکسز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں نواز شریف کیوں خاموش ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے۔ نون لیگ کا اصرار تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عوام کو 2013 کی نون لیگ حکومت کا چہرہ دکھایا گیا تھا۔ پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ انتخابی مہم نے نواز شریف نے بھی بلند بانگ دعوے کیے تھے۔ الیکشن 2024 مائنس عمران خان ہونے سے لگ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، لیکن الیکشن کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور نواز شریف پس پردہ چلے گئے۔ اس وقت ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ شہباز حکومت کی گورننس کی خامیاں سب کے سامنے ہیں۔ عوام نواز شریف کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ڈھونڈے نہیں مل پا رہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف نہ صرف عوام سے دور ہیں، بلکہ آئین کی بالادستی اور اس کی سرپرستی، سویلین بالادستی کی گھن گرج اب خاموش ہو گئی ہے۔ آج نواز شریف کو نہ اداروں سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد دلاتے ہیں۔ اس دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، موضوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئے ہوئے، مگر اس پورے عرصے میں نواز شریف صاحب مکمل طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی چیز پہ عوامی طور پہ نہ تجزیہ کرتے ہیں، نہ تبصرہ کرتے ہیں، نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی تقریر کرتے ہیں، نہ کہیں اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی اور ایک کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراسرار سی خاموشی کیوں برقرار رکھی ہے انہوں نے؟ خان صاحب، آپ کے سوال بالکل درست ہے، حقیقت پسندانہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی اس سیاست کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ماضی کے اندر جب وہ ان کی حکومتیں قائم تھی تو وہ ان کی حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آتی تھی۔ ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپوزیشن میں بھی ان کا ایک سیاسی کیس موجود تھا۔ لیکن یہ بات درست ہے، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے یا پی ڈی ایم کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے، تو نواز شریف صاحب پبلک میں آ کر کیا بتائیں گے، ان کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ نواز شریف صاحب تو 21 اکتوبر 2023 کو جب پاکستان آئے تھے تو مینار پاکستان میں ان کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اور وہ بجلی کے بل کو ایک بڑے ایشو کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ لیکن آج کی صورتحال میں خان صاحب، جس گھر کے اندر بجلی کا بل جا رہا ہے وہاں پر حکومت کے لیے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے وہ عوام کی حمایت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، عوام کے اندر اس کی ایک مقبولیت ہوتی ہے، عوام کے اندر ان کا ایک کیس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ان کی نیت صاف ہوگی، حالات کو وہ درست کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن حالات ان کی گرفت میں نظر نہیں آ رہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک مایوسی کی کیفیت کو جلب دے رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خان صاحب، یہ بجلی کے بلوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور خود حکومت کی کارکردگی پر اچھے اثرات نہیں چھوڑے۔ تو کیا اس کی ایک وجہ ان کی خاموشی یا غیر فعال ہونے کی وجہ کیونکہ وہ عوامی سطح پر نہیں بولتے یا کسی قسم کی کوئی عوامی رائے کا اظہار نہیں کرتے، میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتے، تو اس کی تنظیمی سطح پر بھی مسلم لیگ نون تو اس وقت صرف مختص ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق کی حکومت میں، جہاں پر ایک جانب ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ یہ خود ایک کانفیگریشن شاید ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی بات کرنے کی، مگر اس کی بڑی سیاسی قیمت تو ان کی جماعت ادا کر رہی ہے نا، کیونکہ عوامی جو مقبولیت ہے وہ تو زمیں بوس ہوتی جا رہی ہے۔
देखिए खान साहब, मुश्किल सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभाली थी, बहुत बड़ा लोड था और तवक्को यही थी कि वो अवामी महाज पर डिलीवर करते नज़र आएंगे। वो भी एक मखलूत हुकूमत थी और आज भी पाकिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत है। जहाँ तक आप नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब 2 मौक़ों पे बोले हैं लाहौर के अंदर। एक दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर हाउस आए थे तो उन्होंने उनकी बेटी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पर मौजूद थी और उनका ये कहना था कि मुझे आप IMF ना बताएं, मुझे ये बताएं कि आवाम को कोई रिलीफ मिला या नहीं। और कुछ रोज़ पहले भी जब वो ये बोले थे तो उन्होंने कहा था कि ये बिजली के बिल सिर्फ गरीब आवाम पर आफत नहीं है बल्कि तमाम तबकात इससे मुतासर है। तो यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब पब्लिकली कोई बड़ा रोल इसलिए अदा नहीं कर पा रहे कि उनके पास कहने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनकी अवामी मकबूलियत बहाल हो या अवामी मकबूलियत मज़ीद बढ़ सके। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की माजी की 3 हुकूमतों के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई ज़रूर होती थी, लेकिन वो अपना एक सियासी केस पेश करते नजर आते थे। वो ये बताते थे कि हमने कीमतों को कंट्रोल रखा। और खान साहब, मैं आपको एक हवाला देता चलूँ उनके वालिद मोहतरम का कि नवाज शरीफ साहब बतौर चीफ मिनिस्टर ये बात उन्होंने हमें बताई थी कि मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि किचन की 7 चीज़ें महंगी ना होने देना, तुम्हारी सियासत को कभी गुजर नहीं पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर किचन की 7 अशियाई महंगी है और वो इस हद तक महंगी है कि एक चीज़ आप अगर एक दिन ख़रीदने के लिए जाते हैं और दूसरे रोज़ जाते हैं तो उसकी कीमत तब्दील हो चुकी होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में लगने वाली आग और ख़ुसूसन बिजली के बिलों में इजाफे के अमल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को और हुकूमत की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर किया है। और यही वजह है कि आज हुकूमतें जो होती है एतमाद का निशान होती है, एतमाद की अलामत होती है, लेकिन हुक्मरान वो खुद परेशान दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जनाब नवाज शरीफ के वफादार सियासतदान हैं वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब काफ़ी मुतहर्रिक थे और बिल्कुल वो एक बड़े कैंडिडेट थे नून लीग की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के, और फिर उनकी सियासत में बाकायदा वापसी हुई और फिर अब से 2 माह कबल वो माशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। हर लिहाज से उनकी सियासी बहाली हुई है, मुतहर्रिक होने के लिए उनके लिए एक बाकायदा रास्ता बन गया है। लेकिन हमने देखा है कि जब से इलेक्शन हुए, नताइज आए और फिर अब मियाँ साहब बाकायदा उन्होंने नून लीग की सदारत संभाली, वो बिल्कुल पस पर्दा चले गए हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। वो सियासी कौमी मामलात पे किसी किस्म की राय का इजहार नहीं करते, कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं होती, कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं होती है। क्या मुमकिन है कि आइंदा आने वाले किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक होंगे? अब वो बोलेंगे, क्योंकि उनके बोले बगैर अब पाकिस्तान का आगे चलना मुश्किल नज़र आ रहा है। वजह आलमी कुव्वतों का दबाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत रोज संभलती है, रोज गिरती है। अच्छा, आप जो महंगाई ये की जो बात आप जिक्र करते कर रहे हैं, एक दिन ये जो जिक्र कर रहे हैं नून लीग की हुकूमत तो इसका कोई इशारा नहीं दे रही, इसकी तो कोई बात नहीं कर रही। वज़ीर आज़म उनकी काबीना पूरी नून लीग की हुकूमत है, इस पे उनका इस्तराब तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखें, बात सीधी है कामरान खान साहब के हुकूमत की हदूद व क़यूद होती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर और 3 बार के अपोजिशन लीडर, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर, उसका तजर्बा इस खित्ते में सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, उसकी तवक्को आने से इस खित्ते के पॉलिटिशियन तवक्को रखते थे, इस खित्ते की रियासतें तवक्को रखती थीं कि उनकी वजह से इस खित्ते में अमन भी आएगा, बेहतरी भी आएगी। मगर वो अरेंजमेंट जो 8 फरवरी से पहले किया गया था, जो माहौल बनाया गया था, जिसके नताइज हमने 8 फरवरी को पिक एंड चूज़ की शक्ल में देखे, उनकी वजह से पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस खित्ते का कोई फ़ायदा नहीं हो सका। मगर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के कि नवाज शरीफ को हकायक बताना पड़ेंगे। हकायक बताए बगैर पाकिस्तान एक कदम भी आगे चलने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगर आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।